یہ اللہ کا کام ہے، اور جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کو سجتا ہے۔ اللہ نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے وہ یہ گھرانہ ہے، اور انہیں سجانے کے لیے اس نے علیحدہ علیحدہ انتظام کیے ہیں۔ جب نبی کو سجایا تو ایک عنوان دیا، سیدہ کو سجایا تو ایک عنوان دیا۔ ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں، مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے آپ کو دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو دو چیزوں سے سجایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کی خوبصورتیوں میں دو چیزیں ہیں۔ ایک خوبصورتی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ دنیا میں زاہد ہیں، ساری دنیا بھی علی کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے تو علی کی جوتیوں کی قیمت زیادہ ہے۔ جی، جو دنیا کا محتاج نہ ہو، جو دنیا کا پابند نہ ہو، جو دنیا کے پیچھے نہ چلتا ہو، جو دنیا کو 3 طلاقیں دینے کے بعد یہ کہتا ہو کہ تیرے پاس لا رجعت فیہ، اب تیرے پاس حق رجوع نہیں ہے، تو اب رجوع کرنے کے قابل نہیں ہے، میں نے تجھے طلاق ثلاث دے دی ہے، اب تو اس قابل نہیں ہے کہ مجھ سے رجوع کر سکے۔ اچھا، اب بات آ گئی ہے تو ان بچوں جوانوں کے لیے ذرا سا کہہ دوں کہ طلاق مولا علی دے رہے ہیں دنیا کو، تو طلاق کا تعلق تصور یہ آتا ہے کہ پہلے نکاح ہوا ہوگا، بھئی تھوڑی گردن ہلا دینا اگر کوئی بات ایسی لگے کہ اچھی بات ہے اور نئی بات ہے۔ طلاق کا جب تصور آتا ہے ذہن میں تو یہ خیال آئے گا کہ صاحب پہلے کوئی نکاح ہوا ہوگا، اب نکاح کے بعد ہی طلاق کا، جس کا نکاح ہی نہیں ہوا اس کی طلاق کی کیا بات ہے؟ تو یہ ایک خیال ہے ذہن میں، ایک سوال ہے کہ امیر المومنین کے باب میں کہ کیا دنیا کے ساتھ مولا علی کا وہ تعلق ہے کہ پہلے تعلق ہے اور پھر علی اس تعلق کو توڑ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ہم مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں تخصصاً خارج ہونا، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں تخصیصاً خارج ہونا۔ ایک استثناء منقطع ہے اور ایک استثناء منفصل ہے۔ جی، ہم جو تخصصاً خارج ہونے کی بات کرتے ہیں، جو پہلے داخل ہی نہ ہو اسے بھی خارج کیا جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں کہا جائے کہ جاء القوم الا حمارا، ساری قوم آئی گدھا نہیں آیا، تو گدھا پہلے قوم میں شامل کب تھا؟ تو اسے کہیں گے تخصصاً قوم سے خارج، وہ قوم میں ہے ہی نہیں، پہلے سے تھا ہی نہیں، اور جو پہلے سے تھا ہی نہیں اسے باہر رکھا۔ اور ایک مرتبہ کہا جاتا ہے جاء القوم الا زیدہ، قوم آئی زید نہیں آیا، یعنی اب یہ جو پہلے سے قوم میں شامل تھا وہ نہیں آیا، تو جو شامل تھا اسے باہر نکالیں، اسے کہتے ہیں تخصیصاً خارج کرنا، اور جو شامل تھا ہی نہیں اسے باہر نکالا جائے تو اسے کہا جائے تھک تو نہیں رہے بھائی، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، بات اگر جا رہی ہو تو۔ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے بھائی، کلاس میں بھی معلمین ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، جب شاگرد ذرا تھوڑا بہت تو آپ کی میں آپ کا ممنون ہوں، شخصیات تشریف فرما ہے، اور خاص طور پر اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف فرما احباب، تو تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ سے۔ تو تخصصاً خارج کر دیا اسے جو قوم میں تھا ہی نہیں، اور تخصیصاً خارج کر دیا اسے جو قوم میں تھا اور اسے نکال دیا۔ علی بن ابی طالب کی زندگی میں دنیا تخصصاً خارج ہے، یعنی پہلے علی کی زندگی میں تھی ہی نہیں، اور جو تھی ہی نہیں اسے علی نے اتنا دور کر دیا کہ اب میری طرف دیکھنا بھی نہیں، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، خبردار میری طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اچھا، طلاق اور نکاح کا جو تعلق ہے وہ 2 جنسوں میں ہوتا ہے، 2 جنسوں میں ہوتا ہے، یعنی نر اور مادہ، مرد اور عورت، اور آپ مثالیں لیتے چلے جائیے۔ تو یہ مولا کائنات طلاق دے رہے ہیں دنیا کو، تو دنیا ہے مؤنث، دنیا مولا علی کا نام ہے علی، علی کی ضد ہے دنی، علی کی ضد ہے دنی، علی مذکر ہے، علی کی مؤنث ہے علیا، اور علی کی ضد ہے دنی، تو دنی کی مؤنث ہے دنیا۔ تو اب علی نے دنیا کو طلاق دی ہے۔ بھائی آپ سب مجلس محفل کے اندر جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، علی بن ابی طالب سے زیادہ دنیا کا چہرہ کسی نے نہیں دکھایا۔ ہم سب محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، ہم اس لیے محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ علی نے دنیا کا نام جوتی رکھا ہے۔ علی کے نزدیک دنیا جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم محفل میں آتے ہیں تو اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کے آیا ہوگا، کوئی 1000 ایکڑ کا زمیندار ہوگا، کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا، لیکن جیسے ہی محفل ذکر حسین میں آیا سب حسین کے فقیر ہیں۔
नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं ममनून एहसान हूँ अपनी कौम के जवानों का, ख़ास तौर पर महफिल में तशरीफ़ जवानों का, बच्चियों का, जवान बच्चियों का, जवान बच्चों का। ख़ास तौर पर मैं आप सबसे ख़ास तौर पर जवानों से एक गुजारिश कर रहा हूँ, वो ये कि अली वाले जवान मश्क करें दुनिया को नज़रअंदाज करने की, पैसे को इग्नोर करने की मश्क करें। हलाल पैसे की बात कर रहा हूँ, हराम पैसे को तो वैसे ही दूर रखना है, हराम पैसे को तो वैसे ही करीब नहीं आने देना। हलाल पैसा भी अगर है ना, पैसा आ रहा हो तो उसकी खातिर लालच करना, उसकी खातिर उस पर रागिब होना, उस पर मैं उर्दू के मुहावरे में को राल टपकाना, ये अली वालों का काम नहीं है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो पैसा आ जाए, ठीक है, आ जाए। जिसके साथ आपका दिल नहीं होता उसको आप कैसे बोलते हैं? आना चाह रहा, आ जाओ, आ गया है तो बुला लो। इसी अंदाज से अगर दुनिया और पैसे के बारे में रवैया रखा जाए तो मैं आपको मिंबर पे बैठ के जमानत दे सकता हूँ, हल्की फुल्की मश्क खुद भी करता हूँ, आपको जमानत दे सकता हूँ, जितना दुनिया को नजरअंदाज करेंगे इतना ही ये पैरों में आके लिपटेगी। दुनिया उन्हीं के पास ज्यादा आती है जो दुनिया को नजरअंदाज करते हैं। बस अपने आप को कंट्रोल रखना है कि हम दुनिया के ना हो जाएं। दुनिया हमारी होती रहेगी, उसका काम ही हमारा बनना है। अब मौला अली के बारे में सुने, मौला नबी फरमा रहे ज़य्यनकल्लाह बिज़्ज़ुहद फ़िद दुनिया, या अली अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में जाहिद बनाकर सजाकर भेजा है। तुम्हारी जीनत ही ये है कि तुम दुनिया में जाहिद बनाकर भेजे गए हो। ये ज़ुहद मैं इजाज़त दीजिए, मेरा काम है थोड़ा बहुत जवानों को वाज भी करूँ, नसीहत भी करूँ। ज़ुहद कहते किसे हैं? ये आसाइशें, आराम, ये चैन, ये अच्छे बिस्तर, ये अच्छे घर, अच्छी गाड़ियाँ क्या काफिरों के लिए अल्लाह ने बनाई? ये तो मोमिनों के लिए बनाई। तो आप तो कह रहे हैं जाहिद हो जाओ, इनसे इस्तिफादा नहीं करो। हरगिज़ मैं ये नहीं कह रहा। अल्लाह ने दुनिया मोमिन के लिए बनाई है, मोमिन को दुनिया के लिए नहीं बनाया। मोमिन को ये बात समझने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा नाम है सैयद अली काजी तबातबाई, एक आरिफ बिल्लाह, एक अल्लाह का वली आलिम दीन, साहिब करामत आलिम दीन। उनकी खिदमत में एक उनका मुरीद पहुंचा और कहता है कि मुझे अपना शागिर्द बना ले। सैयद अली काजी से कहता है मुझे अपना शागिर्द बना ले। सैयद अली काजी तबातबाई ने फरमाया कि मैं कुछ देर के बाद ये जवाब दे पाऊंगा कि तुम्हें अपना शागिर्द बनाऊं भी या नहीं। कहला उस्ताद आपको इख्तियार है। ये जो आया था दुर्वेश था, मुरीद था, कशकोल गले में लटका के आया था। कुछ देर के बाद गुफ्तगू के दौरान सैयद अली काजी ने कहा कि वक्त नजदीक है, मेरा एक खास मौका और वक्त है कि जो मैं मौला अली को सलाम करने जाता हूँ। रोजाना एक वक्त पे जाता हूँ सलाम करने, वो वक्त मेरा होने को है, तो मैं मौला को सलाम करने नजफ जा रहा हूँ। तो कहा हुजूर मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा बिस्मिल्लाह। आधे रास्ते में पहुंचकर इस दुर्वेश को ख्याल आया कि इसने अपना कशकोल सैयद के घर छोड़ दिया है। तवज्जो चाहूंगा। और गुफ्तगू ये हो रही थी कि ज़ुहद किसे कहते हैं। तवज्जो, गुफ्तगू ये हो रही थी कि ज़ुहद किसे कहते हैं। और उसी के दरमियान इसे ख्याल आया कि इसने अपना कशकोल सैयद के घर छोड़ दिया है। तो कहने लगा कि मेरा कशकोल वहां रह गया है, वो मैं जाके ले आऊं। तो सैयद अली काजी ने कहा कि हम जाएंगे, सलाम करेंगे, वापस आएंगे, कशकोल कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहेगा, कोई नहीं लेके जाएगा। तो कहने लगा नहीं, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो सैयद अली काजी ने फरमाया इसी को दुनिया कहा जाता है। जो चीजें तुम्हारी मजबूरी बन जाएं वो दुनिया कहलाती है, और जिस चीज से जब हाथ उठा लो उसी को ज़ुहद कहा जाता है। अली मौला को अल्लाह ने जाहिद बनाकर और ज़ुहद देकर दुनिया में सजा कर भेजा है। और दूसरी क्या चीज है? बिज़्ज़ुहद फ़िद दुनिया व हुब्बुल मसाकीन। और अल्लाह ने अली तुम्हें सजाया है मिस्कीनों से प्यार करने वाला बनाकर। तुम फकीरों से और मिस्कीनों से प्यार करने वाले हो। मैं आपसे एक जुमला जरूर कहूंगा, खबरदार किसी का अगर पायचा फटा हुआ हो और काला लोदड़ा हुआ हो और बटन टूटे हुए हो और चप्पल दो तरह की पहने हुए हो तो उसे जलील न समझिएगा, इसलिए कि अल्लाह ने वैसे भी अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। और इस हुलिये वाला जरूरी नहीं है कि वो फकीर हो और जलील हो। अलबत्ता मैं एक जुमला ये भी कह दूं कि हमारे चाराहों पर, चौकों पर, हमारे रस्तों पे ये जो मांगने वाले खड़े हैं ना, ये फकीर नहीं है, ये जलील है, ये फकीर नहीं है। फकीर तो अल्लाह का वली होता है। फकीर तो अपने मौला पर तवक्कुल बांटता है। फकीर तो देने वाले को कहते हैं, फकीर मांगने वाले को नहीं कहते। जो अपने जैसों के आगे हाथ फैलाता है, हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है वो मेरी शिकायत लगाता है।
یہ جو اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ گویا اللہ کی شکایت لگاتا ہے۔